dedi. İmam Şafii aytqani القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء degan, yani İmam Şafii aytqan degan o'sha so'zni keltiradi. Ma'nosi al-qawlu fi sunnah allati ana alayha, ya'ni men tutangan sunna degan кезде negizi eski kitoblarda sunna degan кезде kitabus sunna degani ko'pincha aqida kitobi aytiladi. Ya'ni men mening hadis, muhaddis ashablarim, және men ulardan hadis algan Sufyan Maliklerning aqidasi La ilaha illalloh Muhammad Rasulullohni mo'yindau, және Alloh subhanahu va taolo osmonda jaratuvchisini qalay qalasa solay yaqindaydi, және osmon dunyosiga qalay qalasa solay tushadi degan senimda bo'lu degan, ya'ni Imam Shafiyning aytgan o'shlay keltiradi. Biz Imam Shafii rahimahullohning qanday ustamida bo'lgan negizi Imam Shafiyning o'zining so'zlarini keltirganmiz. Endi buni negizi İmam Zahabi rahimahulloh o'zining Al-Ulu adlı kitobida keltiradi. Al-Ulu lil Aliyil G'affar. Bu kitob İmam Zahabi rahimahulloh yosh kezinde yozgan birinchi kitoblaridan. Және ол kitobindagi so'zlari İmam Zahabining so'nggi yozgan Siyar Alamin Nubala, ya'ni bir 30 tomda odan da ko'p, ya'ni sonda ulkan kitob bor. Сол kitobda yozganni ikkovi tugeldi qarama-qarshi. Және ол kishining ол kitobdan qaytgan joyida da rivoyatlari keladi. Сол Ulu kitobida keltiradi. Ulu degan kitob. Endi Imam Zahabi rahimahulloh boshida Ibn Taymiyaning shakirti bo'ladi. Ibn Taymiya shakirti bo'ladi. Biroq өмірінің ортасына қарай ортасынан ауған кезде ол кісінің Ан-Насиха Захабия, яғни Имам Захабидің насихаты деген атпен танылған, ол Имам Ибн Таймияға жазған несі бар, өсиеті бар, насихаты бар. Және Сиар Аламин Нубала кітабында да, яғни Ибн Таймияға қатысты өзінің пікірлерін жазған, бірақ ол қайбір себептермен қазіргі баспалардың арасында жоқ. Яғни өз Имам Захабидің Сиар Аламин Нубала деген кітабы сахабалардан бастап өзінің кезіне дейінгі уламалар жайында олардың кім болғаны, яғни жалпы таныстырып кетеді. Соның ішінде, яғни қайсы бір себептермен әйтеуір Ибн Таймия жайында сөзі жоқ. Енді соның ішінде де осы насихаты келтіріледі. Ол жалпы білім иелерінің арасында өте танымалы, кейбіреулер оны инкар қылып, мойындамауға әрекет жасайды, әйтеуір оны жоққа шығаруға, бірақ негізінде ол білім иелерінің арасында кеңінен танылған. Онда айтқан сөздерінен, ол кісінің білімінен, ақылынан білімі көбірек еді деген сияқты сөздер келтіреді. Яғни жинағаны, риуаяттар жинағаны, ол кісінің түсінігінен, сол риуаяттарға деген түсінігінен жинағаны көбірек еді деген сияқты сөздер келтіреді. Енді жалпы осы Улу кітабында осы Имам Шафиайдан осы сөздерді келтіреді. Бұны риуаят етушілер Абул Хасан ал-Хаккари және Абу Мухаммад ал-Мақдиси деген кісі. Ол кісілер бұны Абу Саур және Абу Шуайб дегендерден, олар İmam Şafii'den rivayet etedi. Yani o kitaptағы sanadı solay keledi. Endi Abul Hasan al-Hakkari degan kishi jayında İmam Zahabining o'zi Mizan al-I'tidal kitobida 3-tom 112-betinde aytadi. Lam yakun mawthuqan bih, ya'ni senimda kishi emas edi. وقال ابن النجار aytadi muttahamun biwada' al-hadis wa tarkib al-asanid. Yani hadis to'quda sonday sanad qurashtiruvda aybtalgan kishi dedi. Ya'ni İmam Şafii'ning so'zida
айтты деп келтірген кісі Абул Хасан ал-Хаккари, міне осындай кісі. Имам Ибн Хаджар ал-Асқалани рахмахуллах өзінің Лисан ал-Мизан кітабының 4-ші том 195-ші бетінде ол кісі жайында: وكان الغالب على حديثه الغرائب والمنكرات وفي حديثه أشياء موضوعة ورأيت بخط بعض أصحاب الحديث أنه كان يضع حديث بأصبهان. يعني ол кісінің риуаят еткен нәрселердің көбісі ғараиб және мункарат, яғни сондай дұрыс емес, мункар, жаман нәрселерді риуаят ететін деді. Яғни басқа ғұламалар оны отрицать еткен. وفي حديث أشياء موضوعة, және хадистердің, риуаят еткен хадистердің ішінде тоқылған нәрселер бар, яғни тоқылған риуаяттар. Және сондай-ақ кейбір мұхаддистердің жазғандарын көрдім ол кісі жайында. Ол кісі Асбаханда отырып алып хадис тоқитын еді деп ол жайында келтіреді. Бұны имам Ибн Хаджар ал-Асқалани Лисан ал-Мизан атты кітабында келтіреді. Ал екіншісі Абу Мухаммад ал-Мақдиси деген кісі. Бұл кісі жайында имам Абу Шама ал-Мақдиси ад-Димашқи өзінің Таражум Риджал Қарнайн, яғни екі ғасырдың сол риуаятшыларының тарихы деген, немесе Аз-Зайл ал-Раудатайн атымен танылған осы кітапта 46-47 беттерінде бұл кісінің мужассим болғанын және ғұламалар ол кісінің қанын халал дегенге дейін барғанын келтіреді. Және одан кейін бұл екеуі де бұны Абу Шуайбтан келтіреді. Ал Абу Шуайб имам Ал-Хатиб ал-Бағдади тарих Бағдадта 9-ші том 436 бетінде бұл кісі имам Шафиғи қайтыс болғаннан кейін 2 жылдан кейін туылған жайында келтіреді. 2 жылдан кейін туылған жайында келтіреді. Яғни ол кісінің өзі, имам Шафиғидан риуаят етіп жатқан кісінің өзі имам Шафиғидің көзін көрмеген. Ол кісі қайтыс болғаннан кейін 2 жылдан кейін дүниеге келген кісі. Яғни оны тікелей естімеген жайында, оны көрмеген жайында. Бұның өзі бұл санаттың дұрыс емес екенін көрсетеді. Одан кейін осы санаттың ішінде Ал-Ашшари деген кісі келеді. Яғни Абул Хасан ал-Хаккари және Абу Мухаммад ал-Мақдиси деген екі кісі осы Абу Шуайбтардан риуаят етеді. Осы кісілердің арасында Ал-Ашшари деген кісі келеді. имам Захаби Мизан ал-Иътидал кітабының 3-ші том 656 бетінде осы кісі жайында айтады. Адхалу алейхи ашия фахаддаса биха бисаламати батин. Яғни ол кісіге хадистен болмаған нәрселерді кіргізді дейді. Сонда ол кісі ешқандай жаман ойы жоқ, солардың бәріне риуаят ете берді деді. Яғни ол жаман ойы болды болмады, ол Аллаху алам, ол болды ма болмады ма оны біз білмейміз. Енді бірақ мына жерде солайынан келтіріпті. Минха, және сол ол кісіге тығыз жіберген кезде ойланбастан, оны тексерместен риуаят еткен нәрселерінен дейді: хадисун мауду фи фадли лейлати ашура. Ашура күнінің абзалдығы жайында келген жалған хадис дейді. Ва минха ақида лиш-Шафиғи. Және сондай-ақ имам Шафиғидің ақидасы. Яғни имам Шафиғидің ақидасы дейді. Яғни ол кісінің өзіне ол нәрселерді тығыз берген кезде ол соны ойланбастан, тексерместен риуаят ете берген дейді. Бұны имам Захаби Мизан ал-Иътидал кітабында айтады. Яғни осы кісілерден бұл сөздер келіп жатыр. Ал бұл қарап тұрсақ, ол егер хадис ғылымына, хадис уламалардың таразысына салып бұл кісілерді тексеріп көретін болсақ, бұл кісілердің бәрі жалғаншы кісілер екені